വിയന്നയിലുള്ള ലുഡ്വിഗ് ബോൾസ്മാൻ്റെ എന്താണ് ശവകുടീരത്തിലെ ഓക്കെ ഒരു ടൂംബിലെ ഒരു ടൂം സ്റ്റോൺ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഓക്കെ പേരും അവരുടെ ജനന വർഷവും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് what is inscribed on the tomb of Ludwig Boltzmann is not anything his name or any other thing. Of course that is there, but you can see on the top of his tomb what is written is this famous equation is equal to k log omega. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഐ വാണ്ടഡ് ടു സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ഓൺലി വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വാട്ട് സ്റ്റേറ്റസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ഗോട്ട് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എൻറ്റയർ സയൻസ്. ഓക്കെ, ചരിത്രത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ ദിസ് ഡയഗ്രാംസ് ഫ്രം ദ നെറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് റിട്ടൺ ഓൺ ദ തിങ്. സോ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ലോഗ് ഒമേഗ. ഒരാളുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശേഷം ശാസ്ത്രലോകത്തിലോ ഉണ്ടായ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ ടു the continuation of our discussion based on this equation. So remember, this equation will be the benchmark equation. This equation will remain our sole beginning equation in statistical mechanics. Okay, so just read these fundamental ideas which was just instrumental in establishing what is known as what statistical mechanics. So this equation what we have seen just now is what is known as what the Boltzmann's equation or Boltzmann relation for entropy. So let us write that. Okay, now S is equal to K log W, or we are writing it as what omega. Okay, that's a symbol that is being used in our textbooks, K log omega, where K is Boltzmann constant. K was identified or K was named as Boltzmann constant later. Okay, so initially it was just taken as some constant, and it was Max Planck, as I told you, who devoted the name K to KB. K was named as KB in honor of Boltzmann, recognizing his genius very late. So yesterday I was talking about the contact between statistics and thermodynamics. This equation, as I told you, relates statistics with thermodynamics, because you can see that on the LHS of the equation, as I told you, that the entropy was a concept that was introduced in thermodynamics, right? So entropy is a thermodynamical parameter, I can say. Whereas on the right side, you keep apart the constant K, you can see that the only variable here is omega for the system. And what is omega? Omega is nothing but the thermodynamic probability or the multiplicity of the system. And omega, you can see that it's a quantity that is obtained purely statistically by counting the number of microstates. And you know, of course, microstate represents the number of possibilities. Possibilities means probabilities. So we can see that S is purely a S is purely a thermodynamical quantity, whereas omega is purely a statistical quantity. So we regard this wonderful equation as the bridge between statistics and what thermodynamics. That is why your heading has been given as the contact between statistics and thermodynamics. Contact means what is the relation, how they are interrelated. So this equation establishes the contact between statistics and thermodynamics. Now, yesterday we discussed using this idea of omega, we discussed the condition for thermal equilibrium for a system. I hope you still remember, we considered a composite system which is made up of two subsystems, say A1 and A2, characterized by N1 V1 E1 and N2 V2 E2. They are the macrostates. And what we do, we just made the wall separating A1 and A2 to be conducting. It was adiabatic earlier, now it is made conducting, and so that what happens, energy flow happens between the boundary, and energy flow occurs between the two subsystems until some condition of thermal equilibrium is reached. And we have seen that from the knowledge of thermodynamics, the condition for thermal equilibrium is that the temperatures of the two subsystems should be equal. And in the language of statistical mechanics, we have obtained the condition is that beta 1 equal to beta 2, where we defined a quantity known as beta. What does beta define? Hope you remember that it was defined as dou by dou E of, this is the quantity beta that we had defined yesterday, dou by dou E of log omega.
That was our definition of beta. So in the language of thermodynamics, the condition for thermal equilibrium is T1 equal to T2. And in the language of what you call statistical mechanics, the same condition for thermal equilibrium is that beta 1 equal to beta 2, so that there is no further heat exchange or energy exchange between two subparts of the system. Now already we have, so from that relation only we obtained this particular equation. Now let me again begin from Boltzmann relation. I'm trying to do in the reverse. Okay, this is yet another discussion. So we have this particular equation. So if you have this equation, let me revisit the topic once again. We have S equal to KB log omega or K log omega, whatever it is, right? So and so we say that this is my equation number 1 to begin with today. And we have, from the definition of intensity parameter of thermodynamics, we have got once again that dou S by dou E. Okay, dou S by dou E, keeping other V and N as constant, dou S by dou E, that was equal to 1 by T. Hope you remember that dou E by dou S is equal to T. So dou S by dou E is equal to 1 by T, right? So let me do one thing. Let me say that this is equation number 2. And so these are the equation that we already have. So now let me substitute for S using equation number 1 in this equation. So it will be equal to dou by dou E of, I'm just doing the reverse calculation, nothing new is going to turn out. So that is dou by dou E of KB log omega, that should be equal to what? 1 by T, right? So dou by dou E of KB log omega is equal to 1 by T. Or what I can do is that I can take that K to the other side. So it gives you that dou by dou E, dou by dou E, dou by dou E of log omega is equal to 1 by kBT, right? So I'm taking kB to the other side, so it will be 1 by kBT, right? And so this is dou by dou E. Okay, so we say that this is equation number 3. But you know that from this equation, what I call some A, which already we know, this dou by dou E of log omega is nothing but beta. So it gives you that, so A gives the same idea, only we are just coming in the reverse thing. So beta is equal to 1 by kBT. I think you still remember that it was from here that we defined what is beta. Okay, so beta is equal to 1 by kBT. So this is something that you have to remember throughout. In thermodynamics and statistical mechanics in general, we will be coming across the symbol beta multiple times, and wherever this beta comes, so remember that beta is known as the inverse temperature. Beta is usually known as the inverse temperature, because you can see that, as you can see from the equation, that the Kb is a fundamental constant. So beta, it is just related to the temperature at that particular point. So beta can be regarded as a measure of inverse temperature. Okay, I hope you remember, you have seen this beta while you learned about the comparison of different statistics, Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, and what you call the Fermi-Dirac. Hope you remember that you studied what is known as some Fermi-Dirac or Bose-Einstein distribution functions. Okay, so F Bose-Einstein we have written is equal to F of E. Hope you remember that in your Arthur Baser textbook. Okay, while you studied the comparison in a table, you remember that we have been writing it's something of this kind. See, it is proportional to 1 by e raised to alpha plus beta E. I don't know whether you remember this one. So for Bose-Einstein and Fermi-Dirac, we can write as plus or minus 1. So that will be proportional to this one, e raised to alpha plus beta E. So here I think you remember that you had seen one beta, this particular parameter beta, and that same beta is only what we are obtaining now. Remember that beta is actually it's equal to what? 1 by kT. So this beta that appears repeatedly in statistical mechanics, like you know, in quantum mechanics you repeatedly come across H cross, and H cross you know that is H by 2 pi. Okay, H cross or H cut, H by 2 pi. So this factor is appearing repeatedly in quantum mechanical relationships and equations. The same manner beta will appear repeatedly in static mechanical equations. So you remember that beta represents what is known as an inverse temperature, because K is a constant, so beta is equal to, or beta is proportional to 1 by T. So that is the thing. Now the condition for thermal equilibrium, we have seen that the condition for thermal equilibrium is beta 1 equal to beta 2, right? So for thermal equilibrium, you know, we have proved yesterday that beta 1 should be equal to beta 2, and beta 1 equal to beta 2, it says that
it means that 1 by KT1 is not 1 by KT1 is equal to 1 by KT2. So this is exactly what is happening. So K and K say that they are getting cancelled. So it means that 1 by T1 is equal to 1 by T2, or it just says that straight away it is saying that T1 equal to T2. So remember, always keep in mind that saying that beta 1 equal to beta 2 is just equivalent to saying that T1 equal to T2. So you can see that the beta 1 equal to beta 2 is the language of statistical mechanics, because it is related to the log omega. Okay, because omega is a statistical quantity, whereas T1 equal to T2 is the direct language of thermodynamics, because temperature is a directly measurable thermodynamic parameter. So both are giving you the same results. That's what I want to establish. Okay, fine. Now something more, some more discussions on the Boltzmann relation. Yeah, so just 1 minute. Yes. So some notes that you have to always keep in mind to tell you the implication of this equation. So we have this equation, Boltzmann relation, S equal to K log omega. So simply writing S equal to K log omega. And I hope you remember how did you introduce the concept of entropy in thermodynamics. So we introduced the concept of entropy in thermodynamics while invoking the second law of thermodynamics in terms of entropy, right? Where you didn't define what is S, entropy S. We just defined ds. Hope you still remember. This was the very first equation which introduced you to the concept of entropy in thermodynamics. നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി എസ് എന്നുള്ള അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി അല്ല നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് ഉള്ള തെർമോഡൈനാമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ, ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ആസ് ഡി ബാർ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്നാണ്. വേറെ ഡി ബാർ ക്യൂ ഈസ് ദ റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ് ഓർ എനി ടു പാർട്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. വി ഡിഡിൻ ഡിഫൈൻ എസ്. We defined what is known as change in entropy ds. Okay, and maybe here you can see that S. So that is the that is the supremacy of Boltzmann relation. Boltzmann relation defines the absolute value of entropy of a system. Absolute value of entropy of a system in terms of the thermodynamic probability omega. ഓക്കെ, ഡി എസ് അല്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, എസ് തന്നെ ഡയറക്ട്ലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ബോൾട്സ്മാൻ്റെ റിലേഷന് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് തുടക്കത്തിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വെർ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് വൈ പീപ്പിൾ ഡിഡിൻറ്റ് അഗ്രി വിത്ത് ഹിം. ഓക്കെ, so S was defined, and you can see the wonder here. Suppose if omega, which denotes the thermodynamic probability of the system, or which denotes what, the multiplicity of the system, if in any case omega equal to 1, if omega equal to 1, so just think of a bit what is meant by omega equal to 1. എന്താ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഫ്രം ഓൾ ദോസ് എക്സാമ്പിൾസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് സോ ഫാർ, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 1? Omega equal to 1 means there is one and only one micro state possible for a system. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരേ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ആർ നോ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ദാറ്റ് ഈസ് എ യുണീക്ക് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് യുണീക്ക് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. ഒരേ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാനേ അതിന് പറ്റുള്ളൂ. മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാണ്ട് യു തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ്? ഓക്കെ, സി വാട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓർഡർ? ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദർ ഇസ് നോട്ട് നത്തിങ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റംസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രെഡിക്റ്റബിൾ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രെഡിക്റ്റബിൾ കോൺഫിഗറേഷനാണ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാവുക. കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിഡിക്റ്റബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോർ ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ യാതൊരുവിധ അൺസർട്ടനിറ്റിയും ഇല്ല. സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ വെരി ലൂസ് ലാംഗ്വേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡർ സ്റ്റേറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്, എ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് complete order. So you note the word, I am using the word order here. Okay, or in that case what will be the entropy of that system? You can see that therefore in the case of that entropy of the system, S is equal to simply K log of 1, and you know log 1 is 0, so that gives you 0. Means in that situation when the system has got perfect order or completely predictable configuration, the entropy of the system vanishes. The entropy of the vanishing will be equal to 0. Okay, of the system will be equal to 0.
And you know that the vanishing of entropy happens at what temperature? Okay, that is from your third law of thermodynamics. The third law of thermodynamics, in several forms you have learned it. The third law of thermodynamics, okay, see, it is stated in several forms. It is stated in the Nernst form, Nernst law. Hope you still remember, which says that the entropy of a system tends to zero when the temperature of the system tends to what? 0 Kelvin. So you can see that 0 കെൽവിനിലേക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നിങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, തണുപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി അഥവാ ഡിസോർഡർ കുറഞ്ഞ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള മീനിങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് വിൽ ഫൈനലി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ടു വാട്ട് 0 എന്നാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ് കൺ ടു സീ ദാറ്റ് ദ ബോൾട്സ്മാൻ റിലേഷൻ ഈസ് ഏബിൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. നമ്മുടെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബോൾട്സ്മാൻ റിലേഷൻ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഡിസ്കഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. യു കൺസിഡർ എ മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം. മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ദർ ആർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്സസിബിൾ എനർജി ലെവൽസ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇംപ്രൂവിങ് അവർ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ധാരാളം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. വെൻ എനർജി ഈസ് ഹൈ, വേണ്ടത്ര എനർജി ഉണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മറ്റ് എനർജീസിനൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാം. വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് ദ എനർജി അവൈലബിൾ ടു ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ഓൾസോ ഹൈ. സോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉയർന്ന എനർജി ലെവലുകളിൽ കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഐ എം നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ സ്പിൻ ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഉയർന്ന എനർജി ലെവലുകളിൽ കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത താരതമ്യേന കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ അപ്പർ ലെവൽസ് വിൽ ബി മോർ വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹൈ. ഇതാണ് സാധ്യത. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പതുക്കെ കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ എനർജി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നർത്ഥം. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള തെർമൽ എനർജി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. തെർമൽ എനർജി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത് N1 × E1 പ്ലസ് N2 × E2 പ്ലസ് N3 × E3 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു അല്ലേ. എന്താണ് N1 E1 എന്നറിയാം. ഇതിനെ നമുക്ക് E1 എന്നും E2 എന്ന് E3 എന്ന് ഓരോ ലെവലിൻ്റെ എനർജി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ആ ലെവലിൻ്റെ എനർജി. ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് E4. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ടോട്ടൽ എനർജി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി കുറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി കുറയേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പർ എനർജി ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? തീർച്ചയായിട്ടും അത് താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഡി എക്സൈറ്റഡ് ആയേ പറ്റൂ, എന്നാലേ ടോട്ടൽ എനർജി കുറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ താഴേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്ന് കരുതാം. അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് വെൻ ഇറ്റ് അപ്രോച്ചസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് 0 കെൽവിൻ, 0 കെൽവിനേക്ക് അടുത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ ഹയർ ലെവൽസ് ഒക്കെ എംറ്റി ആയിട്ട് മാറിയേ പറ്റൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുതൽ വന്നിട്ട് എവിടെ വരേണ്ടി വരും? അതിന് ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോവസ്റ്റ് എനർജിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരും. സോ ആ ലോവസ്റ്റ് എനർജിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ മുകളിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഹയർ ലെവലിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സിസ്റ്റത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ what will be the ultimate microstate achieved by the system? The ultimate and unique microstate achieved by the system at absolute zero will be the one where all particles of the system are what? Settled to the lowest possible energy level. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി ലെവലിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ എന്തായിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് സിംഗിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കൗണ്ടഡ് ഇൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 1 ഹിയർ. And that is a unique microstate that is possible to the entire system. So you can now see that the Boltzmann's equation correctly predicts the third law of thermodynamics. So our belief in this equation, this wonderful equation of physics, increases because it's able to justify what was already stated and what was experimentally proven by the third law of thermodynamics. So hope that takes you very close to the relation between statistics and thermodynamics. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ്. By this topic what I want to tell you is that ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക് ബിഹേവിയറിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. And we should have a strong belief that statistics is such a wonderful tool to discuss the thermodynamical properties. That is an alternative tool. ഇനി നമ്മൾ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. So we have so far by the discussion we are able to establish the contact between statistics and thermodynamics. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ
ചെയ്ത 2-3 ഡിസ്കഷൻസിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തെർമോഡൈനാമിക്സും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്, ഓർ ബ്രിഡ്ജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നൗ as per your syllabus we have to further establish this contact. Okay, ബന്ധം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി there is a topic that is given in your syllabus. There is no much relevance for that other than its concepts. See, and the syllabus point says further contact between statistics and thermodynamics. Further contact എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് വീണ്ടും ഞാൻ ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ട കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മളിതിനെ A0 എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. A0 ഈസ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം. ഈ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ 2 സബ് സിസ്റ്റം A1 A2 എടുത്തു. അവയുടെ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എന്തായിരുന്നു ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയുടെ പ്രത്യേകത? ബൗണ്ടറിയുടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നത് ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി ബൗണ്ട് ബൈ ആൻ അഡയാബാറ്റിക് വാൾ. ഓക്കെ, ഇതൊരു അഡയാബാറ്റിക് വാൾ കൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൗണ്ടറി അല്ലെ, A1നെയും A2നെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറിയും എന്തായിരുന്നു? അഡയാബാറ്റിക് ആയിരുന്നു. ആ അഡയാബാറ്റിക് ബൗണ്ടറി ഇറ്റ് വാസ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഇംപെനിട്രബിൾ. ഓക്കെ, 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് അഡയാബാറ്റിക്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ്, അവിടെ തന്നെ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? ഇംപെനിട്രബിൾ. ഇതിലൂടെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, മാറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തെർമോഡൈനാമിക്സും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് S=K log omega എന്ന ഇക്വേഷനിലൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇനി നമുക്കറിയാം 3 ഇക്വിലിബ്രിയംസ് കൂടി ചേർന്നതാണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് T1 = T2 എന്ന തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇനി നമുക്ക് 2 ഇക്വിലിബ്രിയം കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ടീഷൻ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇസ് P1 = P2. അത് 2 സൈഡിലെ പ്രഷറും ഇവിടെയുള്ള പ്രഷറും ഇവിടെയുള്ള സൈഡിലെ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ P1 = P2 ആകുമ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി മൂവബിൾ ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള തള്ള് അല്ലെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഇതിന്റെ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഓക്കെ, മൂവബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് എവിടെയെങ്കിലും ഉറച്ചു നിൽക്കും. ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് A1 and A2 are in മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇനി നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട 2 ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ട്. ഒന്ന് P1 = P2 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം μ1 = μ2. ഈ 2 സബ്സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ μ1 μ2 ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ഹോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇതൊരു പോറസ് വോൾ ആണെന്ന് കരുതുക. പോറസ് വോൾ ആണ് എങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് പെർമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ μ1ഉം μ2ഉം തുല്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്തായിരിക്കും? ഈ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം രണ്ടിടത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തുല്യമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 2 കണ്ടീഷനും കൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ്? തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ വാട്ട്? ഓക്കെ, the mechanical as well as chemical equilibrium statistically. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാർട്ടീഷനെ നമ്മൾ സോ ലെറ്റ് ദ പാർട്ടീഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത റിലാക്സേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടുവാണ്. പാർട്ടീഷൻ B നേരത്തെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? കണ്ടക്ടിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് പെർമിറ്റ് ചെയ്തു. കണ്ടക്ടിങ് ആൻഡ് മൂവബിൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്തു. ഈ പാർട്ടീഷൻ മൂവബിളും കൂടെയാണ്. അതായത് പ്രഷറിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. കണ്ടക്ടിങ് ആൻഡ് മൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. E1 E2 V1 വോളിയം മാറാമല്ലോ അല്ലെ. മൂവബിൾ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലെ റൈറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സബ് സിസ്റ്റം മാറാം. V1 ആൻഡ് V2 ആർ വേരിയബിൾ. ഇതെല്ലാം വേരി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നു. ആൻഡ് എന്നാലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം N1 ആൻഡ് N1 N2 ഈസ് കെപ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി യു നോ ദാറ്റ് E0 or E0 equal to total energy of the system is E1 plus E2 is a constant. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടി വരും. V1 V2 മാറാം, പക്ഷേ ടോട്ടൽ വോളിയം മാറാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V0 ആണെന്ന് കരുതുക. ടോട്ടൽ എനർജി E0 ആണെന്ന് കരുതുക. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ N0 ആണെന്ന് കരുതുക. ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് മാറാൻ അനുവദിക്കും. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് V1 പ്ലസ് V2 ഇതുപോലെ റിലേഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ടാവും വോളിയത്തിനും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു V0. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ
കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതാണ്, എന്താ സോ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്. ഇക്വിലിബ്രിയം മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്, I'm talking about macro state. Equilibrium macro state of the system. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം റിലാക്സേഷനുകൾ കൂടി equilibrium macro state of the system will be a function of എന്തൊക്കെ? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. will be a function of E1, V1, E2, V2. Okay. Or it could be a function of E0, V0, E1 and V1. Okay, because they are all related here. Okay, so therefore, same treatment what we have done in the previous topic, you can just refer. Therefore, for the composite system, a system as a whole, for the composite system, നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതാൻ പറ്റുക? The total number of accessible microstates that is related by omega naught. Composite system omega naught. Omega naught will be a function of V1, V2, E1, E2. In any order, you can write these parameters in bracket. And that will be equal to, okay, the composite system, ഇതിനൊരു number of microstates ഉണ്ട്, അതിനെ omega 1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. A2 ഒരു number of microstates ഉണ്ട്, അതിനെ omega 2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു, the omega naught will be related to omega 1 and omega 2 by a product. That is equal to omega 1. Omega 1 is a function of V1 and E1 alone multiplied by omega 2, which is a function of V2 and E2. Okay. Now, let me say that this is some equation. So I can give this equation number 1. This is equation number 2. Let me say that this is equation number 3. So this is the multiplicity of the composite system. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ at equilibrium നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി വിൽ ബി മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇക്വിലിബ്രിയം മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി ദ വൺ ഹാവിംഗ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വാട്ട്? മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺഫിഗറേഷൻ ഷുഡ് ബി മാക്സിമം. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഒമേഗ നോട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒമേഗ നോട്ട് becomes a maximum. Omega naught attains a maximum value. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. എന്താ? ഒന്ന് വിയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്, മറ്റൊന്ന് എനർജിയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്. അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡോ ഒമേഗ നോട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡോ E1 അല്ലെങ്കിൽ E2 എടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലേ? ബിക്കോസ് E1 ആൻഡ് E2 ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓൺലി ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രം എടുക്കാൻ കാരണം ഡോ ഒമേഗ 1 okay, dou omega 0 with respect to dou E1, that should be equal to 0. Let me say that is equation number 4. And matram pora, omega is a function of V also now in this particular case. So I have to establish that dou omega naught divided by dou V1 is also equal to 0. വോളിയത്തിന്റെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടും അതെന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. So let me say that's 5. Is it clear to you? ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡോ ഒമേഗ നോട്ട് ബൈ ഡോ E1 ഈക്വൽ ടു 0 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4ന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്താ അതിന്റെ ടോപ്പിക്ക്? വി ആർ സീൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ β1 ഈക്വൽ ടു β2. β1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു β2 എന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് T1 ഈക്വൽ ടു T2. സോ ഓൾറെഡി ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ വാട്ട്? തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. What is the result of this particular condition? ഈ കണ്ടീഷൻ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ എടുക്കുക. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഡോ ഒമേഗ 0 ബൈ ഡോ V1 എടുക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3യിൽ നിന്നും. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഡോ ഒമേഗ 0 ബൈ ഡോ V1 കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ therefore ഡോ ഒമേഗ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 I am taking ഡോ ഒമേഗ 0 with respect to dou V1, that will be equal to dou by dou V1 of omega 1 into omega 2. ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇത് 0 ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്തത്. And can you just follow the same steps? What will be that one equal to? It is equal to same thing, dou omega 1 with respect to dou V1
into omega 2, the product rule in differentiation, plus what? Plus omega 1 into dou omega 2 with respect to dou v1, that is still equal to 0. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ ടൈം അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഡോ ഒമേഗ 1 ബൈ ഡോ v1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ 2, ഐ എം കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്, പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നമ്മളൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഡോ ഒമേഗ 2 ബൈ ഡോ v1. എന്തായിരുന്നു ഡോ ഒമേഗ 2 ബൈ ഡോ v1 എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ കണ്ടു, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഡോ ഒമേഗ 2 ബൈ ഡോ v1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ഒമേഗ 2 ബൈ ഡോ v2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് വരും? ഒരു മൈനസ് വരും. സോ ദർ വിൽ ബി എ മൈനസ് ഹിയർ. Hope you still remember that thing. Minus omega 1 into dou omega 2 by dou v2 എന്നായിട്ട് മാറും. That will be equal to 0. ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം you can just refer back, or you think of this one. എന്താണ്? v1 plus v2 equal to, simply speaking, v1 plus v2 equal to 0. അതായത് dv1 plus dv2, sorry, v1 plus v2 is equal to v0, a constant. That is dv1 plus dv2. Change in v1 plus change in v2 should be equal to what? 0, because v0 is a constant, right? Or can you see that dv1 should be equal to minus of dv2? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡി വി വണ്ണിന് പകരമാണ് ഇവിടെ ഡോ വി വൺ ഉള്ളത്. ഈ ഡോ വി വണ്ണിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ഓഫ് ഡോ വി ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഓൾസോ. അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദി തിങ്. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് വൺ ടേം ടു ദ അതർ സൈഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ റീഅറേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഒമേഗ 1 ടേമുകൾ ഒരുമിച്ചും ഒമേഗ 2 ടേമുകൾ ഒരുമിച്ചും കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക 1 by omega 1 dou omega 1 by dou v1 is equal to 1 by omega 2 dou omega 2 divided by dou v2. Can you see that all one terms are together and all two terms are together? ഇതിന് നമുക്കറിയാം, അടുത്ത് നമുക്ക് ലോഗരിതത്തിന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? We can write this one as dou by dou v1 of log of omega 1, that is equal to dou by dou v2 of ലോഗരിതം ഓഫ് ഒമേഗ 2, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, മറ്റേ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സി, ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? v1 എന്നുള്ളത് v1 ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം വാല്യൂലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് പറയുമ്പോൾ v2 എന്നുള്ളത് v2ന്റെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം വാല്യൂ ആയ v2 ബാറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, v2 ബാർ ആൻഡ് v1 ബാർ ആർ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം വാല്യൂസ് ഓഫ് v1 ആൻഡ് v2 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഡോ ബൈ ഡോ v1 ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ 1നെ ഞാൻ ഈറ്റ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ദിസ് വൺ ഈസ് ഈറ്റ 1. സോ ഐ ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഈറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ 2. ഈറ്റ 1 ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ 2. പുതിയൊരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. where what is eta? Where eta is nothing but dou by dou v of log omega. Eta is nothing but dou by dou v of log omega, and this is the condition for statistical condition for what is known as mechanical equilibrium. This is statistical condition for mechanical equilibrium. Okay, now the same manner നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത്? ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടക്ടിങ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെച്ചു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അത് മൂവബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചു. ഇനി ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷനെ മാത്രമേ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ, ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റേ ഉള്ളൂ. എന്താ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്? ഇത് ഇംപെനിട്രബിൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹോളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. ഇത് പെനിട്രബിൾ ആണെന്ന് കരുതുക, പെർമിയബിൾ ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചും കൂടെ നടക്കും. അവസാനം n1 എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ എണ്ണം മാറിയിട്ട് n1 ബാർ ആയി മാറും. അതിനൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. n2 എന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് n2 ബാർ ആയും. n1 ബാറും n2 ബാറും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക? ഈ രണ്ട് സൈഡിലും കോൺസെൻട്രേഷൻസ് തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം, ഓസ്മോസിസ് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് μ1 ഈക്വൽ ടു μ2. ഇത് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇതിന് തുല്യമായ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ സിമിലർലി, നിങ്ങൾ വേണം നോക്കുക. സിമിലർലി ബൈ ഫർദർ റിലാക്സിങ് ദ penetrability, or okay, see the what you can permeability, I can use, that's better. Permeability, okay, permeability of boundary. n1 will be achieving n1 bar and n2 will be achieving n2 bar when എന്താണ്? omega naught, okay, is a maxima. ഇനി ഇവിടെ ഈ കേസിൽ omega naught will be a function of what? Omega naught will be a function of E1, V1, N1, E1, V1, N1
E2 V2 ആൻഡ് N2 എന്ന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ E1 V1 E2 V2ന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണ് T1 ഈക്വൽ ടു T2 എന്നും അല്ലെങ്കിൽ β1 ഈക്വൽ β2 ൽ നിന്നും η1 ഈക്വൽ ടു η2 ൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഇനി എന്തേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ, ഓൾറെഡി അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്, രണ്ട് തെർമലിലും മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഓൺലി ദാറ്റ് ഓഫ് N1 ആൻഡ് N2 ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സെയിം വേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ഡോ ബൈ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഡോ ബൈ ഡോ N1 ഓഫ്, ഓക്കെ, ഡോ ബൈ ഡോ N1 ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ 1 വിത്ത് N1 അച്ചീവിങ് വാട്ട് N1 ബാർ. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഡോ ബൈ ഡോ N2 ഓഫ് ലോഗ് ഓഫ് ഒമേഗ 2 വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് N2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു N2 ബാർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ബീറ്റയും ഈറ്റയും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ, സോറി, ബീറ്റയും ഈറ്റയും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ യൂസിങ് സീറ്റ. That is a symbol that is used in Petria. That's why we are following the same. We can say theta 1 equal to theta 2. Where what is theta? Zeta is equal to dou by dou n of എന്താണ് log of omega. So that's the thing. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താണ്? So the equilibrium between A1 and A2. Therefore equilibrium between A1 and A2 can be represented as the conditions are, one is that beta 1 should be equal to beta 2, second one is that eta 1 should be equal to eta 2, and third one is that this theta 1 equal to theta 2. The thermodynamic, sorry, this is a statistical condition for equilibrium between A1 and A2. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു β1 ഈക്വൽ ടു β2ന് തത്തുല്യമായ തെർമോഡൈനാമിക് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു, T1 ഈക്വൽ ടു T2 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് η1 ഈക്വൽ ടു η2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് വാട്ട് P1 ഈക്വൽ ടു P2 എന്നും θ1 ഈക്വൽ ടു θ2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് μ1 ഈക്വൽ ടു μ2 എന്നും കൂടെ ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വേഗം വിത്തിൻ 1 or 2 steps we can establish that. Okay, so I will do that one, and I think okay, with that we can just end up the thing. So just one more thing. So therefore now physical meaning of, that is physical meaning of, let me complete it. Physical meaning of what do you say that eta and zeta, eta and zeta meaning namukku ariyam. Okay, so we can start with, so we have s equal to k log omega. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വി ഹാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മീനിങ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, DE is equal to first law of thermodynamics for an open system, TdS minus PdV plus what, mu dN. എഴുതി നമുക്കിത് പരിചയമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വരുന്നു. therefore ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന റിലേഷൻസ്, therefore what, dou S by dou E, നമ്മൾ പലതവണ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. dou S by dou E എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ടേമും 0 ആവണം, അതായത് വിയും എന്നും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കണം. സോ V and N is what kept a constant, that be equal to 1 by T, right? That be equal to 1 by T. Okay, അതുപോലെ എന്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ, dou S by dou V, dou S by dou V എടുക്കുമ്പോൾ സി ഞാൻ ഈ എസും വിയും ആണ് വരേണ്ടത്, അതായത് സി what I do, keep E and N, E term 0 ആവണം, N term 0 ആണ്. So I am keeping E and N as what, constant. What would be that one? That would be equal to P by T എന്ന് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇതിനെ DS ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ വരിക എന്ന് പറയാം, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം DE ടേം അത് പ്ലസ് ആവും. ഓക്കെ, DE പ്ലസ് PdV അല്ലേ, മൈനസ് mu dN ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന വരിക, ബൈ ടി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ടി വരും. ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് എത്തുവാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ DS അല്ലേ, DS ബൈ DV. ഇപ്പോൾ DS ഉണ്ട്, DV എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇയും എന്നും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി P ബൈ ടി, ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് DV ദെയർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഒരു കാര്യം കൂടെ, ആൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ dou S by, ഇത് എൻട്രോപ്പി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, dou S by, ഇവിടെ നോക്ക്, ബൈ ഇ എടുത്തു, ബൈ വി എടുത്തു, ഓക്കെ, ബൈ എൻ, dou S by dou n, EVN ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒമേഗ വാസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്തായിരുന്നു, എനർജി, വോളിയം ആൻഡ് നമ്പർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ മൂന്ന് ഓക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ അതാണ്. dou S by dou n keeping ആരൊക്കെയാണ്, E and V as what, constant. That will be equal to what, of course you will get the coefficient of dN ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക, മൈനസ്
mu by t എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് 3 ഓർത്തിരിക്കുക. സി okay, let me say that these are our equation number 1 for my present discussion. ഇനി നമുക്കറിയാം we have already established ഇതാണ് for a mechanical equilibrium eta1 equal to eta2 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. eta1 equal to eta2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡോ ബൈ ഡോ വി ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ വി വൺ ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ വി ടു ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ 2. റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ കെ, രണ്ട് സൈഡിലും കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. സോ ഐ എം മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബൈ കെ. സോ കെ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇസ് ഡാൻ. സോ എന്താ ഇത്? ഡോ ബൈ ഡോ വി ഓഫ് കെ ലോഗ് ഒമേഗ 1. കെ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ലോഗ് ഒമേഗയാണ്. അപ്പോൾ കെ ലോഗ് ഒമേഗ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ S1 ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഗിവ്സ് യു ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഇത് എന്താവും? ഡോ S1 ബൈ ഡോ V1 വരും. ദിസ് വൺ വിൽ കം ഡോ S1 ബൈ ഡോ V1 വരും. ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? കെ ലോഗ് ഒമേഗ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S2 ആണ്. അതായത് A2-ൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയാണ്. ഡോ S2 ബൈ ഡോ V2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഡോ S1 ബൈ ഡോ V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ വി. ഇതാണ് ഡോ എസ് ബൈ ഡോ വി. റൈറ്റ്? ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ വി. അപ്പോൾ ഡോ എസ് ബൈ ഡോ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P ബൈ T ആണ്. അപ്പോൾ ഡോ S1 ബൈ ഡോ V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു P1 ബൈ T1 ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഡോ S2 ബൈ ഡോ V2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? P2 ബൈ ലെവൽ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി, T2 ആയിരിക്കണം. So you will get this just means that eta1 equal to eta2 actually means P1 by T1 equal to P2 by T2 എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാവും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ബട്ട് T1 is already equal to T2. ബട്ട് T1 is already equal to T2 നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ റിലാക്സേഷനോട് കൂടെ തന്നെ. അപ്പം T1 is already equal to T2 ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ്? Therefore എന്താണ് ഇക്വേഷൻ തരുന്നത്? ദിസ് ഇക്വേഷൻ സേസ് ദാറ്റ് P1 is what? Therefore equal to P2. അതായത് ഇത് പറയുന്നത് P1 equal to P2 ആണ്, which is the condition for the condition for what? Mechanical equilibrium. ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? eta1 equal to eta2 നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കുക? സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ടേക്ക് zeta1 equal to zeta2 അല്ലേ? zeta1 equal to zeta2 എന്ത് ചെയ്യാം? എന്താ zeta എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. എന്താ zeta? ഡോ ബൈ ഡോ n1 ഓഫ് എല്ലാം ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ ആണ് കേട്ടോ. ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ n2 ഓഫ് എന്താണ്? ലോഗ് ഒമേഗ 2. ഇനി കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ വരിക, ഇവിടെ കെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക. കെ ലോഗ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? ഡോ S1 ബൈ ഡോ n1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ S2 ബൈ ഡോ n2 എന്ന് കിട്ടും. കറക്റ്റ്? ഡോ എസ് ബൈ ഡോ എൻ എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് mu1 ബൈ T1 1 എന്നുള്ള ലേബിൾ കൊടുത്താൽ മതി. ഈക്വൽ ടു മൈനസ് mu2 ബൈ T2 എന്ന് കിട്ടും. അല്ലയോ? മൈനസ് മൈനസ് രണ്ടും പോയി. ഓൾറെഡി ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ വാട്ട്? തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ T1 ഈക്വൽ ടു T2 ആയതുകൊണ്ട് സിൻസ് T1 ഈക്വൽ ടു T2 വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് mu1 ഈക്വൽ ടു mu2. That is the condition for, which is the condition for what? Chemical equilibrium in the thermodynamics way. So I conclude by saying that നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതാണ്. See, statistically this is statistically and this is thermodynamically. രണ്ട് ഭാഷകളിൽ ഒരേ കാര്യത്തെ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി, തെർമോഡൈനാമിക്കലി. ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം. സി ഒന്ന് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത്. മെക്കാനിക്കൽ can begin with thermal equilibrium. ഓക്കെ, തെർമോഡൈനാമിക്കലി നമ്മൾ എന്താ പറയുക? T1 ഈക്വൽ ടു T2 ആകുമ്പോഴാണ് സബ്സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ തുല്യമാകുമ്പോൾ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നിൽക്കുന്നു. It is in the state of thermal equilibrium. Statistically speaking, T1 equal to T2 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? β1 is equal to β2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും. where ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് കേട്ടോ. ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ഇ ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ. ഒമേഗ ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തത് മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സൈഡിലെയും പ്രഷർ തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് ആ ബൗണ്ടറി ഇമ്മൂവബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ഇക്വിലിബ്രിയം. മെക്കാനിക്കൽ, നോ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ് ടു മൂവ് ദ ബൗണ്ടറി. ഓക്കെ, മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സിമ്പിൾ വരാം eta1 ഈക്വൽ ടു eta2 ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. വെയർ എന്താണ് ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്? വെയർ ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ
ഡോ ബൈ വോളിയം. നിങ്ങൾ ഓരോ പാരാമീറ്റർ നോക്കണേ. ഇവിടെ എനർജിയാണ് വന്നത്, എനർജി എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, എനർജിയുടെ മാറ്റത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും EVN ആണെന്നെല്ലാം ഓർക്കുകയാണ് വളരെ എളുപ്പം. ആദ്യം എനർജി, പിന്നെ വോളിയം. ഡോ ബൈ ഡോ വി ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ലോഗ് ഒമേഗ. ഒമേഗയാണ് എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. Chemical equilibrium. What is the condition? That condition we have seen that theta 1 is equal to theta 2. Where what is theta? Where theta is equal to ഡോ ബൈ ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ളത്? n. നമ്പർ വെച്ച് എങ്ങനെ ഡോ ബൈ ഡോ n മാറുന്നു. സോ ഡോ ബൈ ഡോ n ഓഫ് സെയിം ലോഗ് ഒമേഗ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് ഇൻ thermodynamics μ1 equal to what is that? μ2. കറക്റ്റ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നോക്കിയേ. ഡോ ബൈ ഡോ ഇ ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ, ഡോ ബൈ ഡോ വി ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ, ഡോ ബൈ ഡോ എൻ ഓഫ് ലോഗ് ഒമേഗ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം? ഒമേഗ മസ്റ്റ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? ഈ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? ഇ, വി ആൻഡ് എൻ. Omega must be a function of EV and N. അതായത് multiplicity of the system depends on the total energy possessed by the system, total volume of the system and total number of particles in the system. Okay, and through the multiplicity the entropy is also related, and from the entropy of the system we will be able to find out a relation for condition for the thermal, mechanical and chemical equilibrium of the system, which put together we call as what? The thermodynamic equilibrium of the system. And this is the language of statistical mechanics. Okay, so that's all about the session for today. നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് ഒന്ന് വായിക്കുക.